हम लोग जो हैं इब्रानियों के खत तीसरा अध्याय उसका 12 से लेके 4 का 13 तक जो है आज हम लोग देखेंगे। पिछला क्लास में हमने 3 का 7 से लेके 11 वचन में रुक कर कुछ बातों को हमने देखा किस तरह ये इब्रानी खत लिखने वाला ऑथर इस कलिसिया को, इन लोगों को जो है वार्न कर रहा है पवित्र आत्मा से भरकर। प्रभु के वचन के आधार में कलिसिया को चेतावनी दे रहा है। हम देखते हैं प्रियो, प्रभु की कलिसिया, परमेश्वर अपनी आत्मा से, वचन से जो है कलिसिया को बनाता है। तो कलिसिया को, जब खुदावन की कलिसिया को पवित्र आत्मा जो बनाता है, केवल कंफर्ट और एनकरेजमेंट खाली नहीं बल्कि चेतावनी भी देता है, वार्निंग भी देता है करके हमें समझना है। പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവസഭയെ പണിയുന്നത്. തിരുവചനത്തിൽ കൂടെയാണ് ദൈവസഭയെ കർത്താവ് പണിയുന്നത്. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ കേവലം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും ശാസനത്തിൻ്റെയും വാക്കുകളും നമ്മളെ മുന്നറിയിപ്പുകളും തന്നിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ സഭയെ പണിയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കാണുവാനിടയായത്. आज हम लोग जो है 3 का 12 से लेके 15 तक शुरू में हम लोग देखेंगे. 3-ന്റെ 12 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായി നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം. पढ़ेंगे उससे कोई भी 3 का 12 से लेके 15 वचन. 3-ന്റെ 12 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള വാക്യം. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। ठीक है, तो मूसा के ज़माने के लोगों का रिस्पॉन्स को, नहीं तो उनके डिसोबीडियंस को यहाँ पर इब्रानी खत लिखने वाला ऑथर लेके आकर कलिसिया से कहता है, देखिए, डू नॉट रिपीट द हिस्ट्री. इसराइल के लोग जिस तरह मूसा को और परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, वैसा तुम में से कोई भी किसी के अंदर नहीं होने के लिए चौकस रहो करके कहता है. ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം, അതായത് മോശയുടെ തലമുറയിൽ ആ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മോശയ്ക്കും ദൈവത്തിനും എതിരായി ദൈവത്തിനെ കോപപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, അവിശ്വാസം കാരണം കോപപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, അനുസരണക്കേടും പാപം കാരണം കോപപ്പെടുത്തിയതുപോലെ, ഇവിടെ ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ്, സഹോദരന്മാരെ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവിശ്വാസം എന്നുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ നോക്കുവീൻ, സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. ആ തലമുറയ്ക്ക് വന്നതുപോലെ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കണം. वो जनरेशन को जो हो गया था वो हमको नहीं होने के लिए चौकस रहने के लिए बी वॉचफुल करके यहाँ पर ऑथर लिखा है. तो सबसे नंबर वन, इफ 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 यू वांट टू റൺ ദിസ് റേസ് ഇൻ പെർസിവിയറൻസ്, ഈ ഓട്ടം നാം സ്ഥിരതയോടെ ഓടണമെങ്കിൽ, ഈ दौड़ को अगर हम धीरज के साथ दौड़ना है तो नंबर 1 हम लोग देखते हैं वी हैव टू बी वॉचफुल इन അവർ വേസ്. നാം ശ്രദ്ധയോടെ, ഇതിനെ ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓടുവാൻ വേണ്ടിയെന്ന് ലേഖനകർത്താവ് പറയുകയാണ്. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലെ ത്യജിച്ചു കളയുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അനുഭവം, അത് നമുക്ക് ആർക്കും വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ആർക്കും വരാം, അല്ലേ? നിങ്ങളിൽ ആർക്കും വരരുത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങളിൽ ആർക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം.
तो देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर दूर हट जाए। तुम में से किसी को ऐसा मन नहीं हो करके जब भी ये लिखता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि तुम में से कोई भी ऐसा परमेश्वर को छोड़कर जा सकता है। तुम में से कोई भी परमेश्वर को छोड़कर हट के जा सकता है, इसके लिए चौकस रहना है। नो बडी कैन से दैट ഓ मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं होगा. ആർക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയത്തില്ല, എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, എന്നെ ഇതൊന്നും തൊടത്തില്ല എന്ന് ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. ഏ നമ്മളിൽ ആർക്കും ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. उधर क्या क्या लिखा है देखिए. नंबर वन, वहाँ पर लिखा है कि उसका 12 वचन में, अविश्वासी मन, अविश्वासी मन, अविश्वासमुള്ള दुष्टहृदय, दुष्टहृदय, अविश्वासी मन, अविश्वासी और बुरा मन, बुरा और अविश्वासी मन, नंबर वन. तो हमारा मन क्या करना है? हमारा मन दिन प्रतिदिन റിന്യൂ होते जाना है. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? അനുദിനം പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. अगर मन रिन्यू नहीं होगा, है ना, रोमियो 12 का 2 में लिखा है ना, तुम्हारा मन क्या होना चाहिए? दिन प्रतिदिन नए शक्ल, नई सूरत में बदलना चाहिए. राइट. നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? അനുദിനം പുതുക്കണം. अगर मन रिन्यू नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा मन बुरा और अविश्वासी मन हो सकता है. नंबर वन, बुरा और अविश्वासी मन. ये बुरा और अविश्वासी मन क्या करता है मालूम है? बुरा और अविश्वासी मन हमें जीवते परमेश्वर से हटा देता है. ഈ അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ? നമ്മളെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ തന്നെ ത്യജിച്ച് കളയുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, जरा देखिए, जिंदा परमेश्वर एक ही है. उस परमेश्वर को छोड़कर जाना कितना डिस्ट्रक्शन बात है. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ വിട്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നാശകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതാണ് അവിശ്വാസം എന്നുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഉസ്കാ 13 वचन, 13 वाक्യം, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन പാപ് കെ ചൽ. दूसरा बात क्या है? പാപ് കെ ചൽ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിൻ്റെ ചതിയാൽ കഠിനപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്. പാപ് കെ ചൽ കെ कारण कठोर ना हो जाए. दो बातें, एक बुरा और अविश्वासी मन, दूसरा कठोर हृदय, कठोर मन. पाप के चल में आकर कठोर ना हो जाए. പാപത്തിൻ്റെ ആ ആ ആ ചതിയിൽ കഠിനപ്പെട്ടു പോവരുത്. പാപ് ക ചൽ ക്യാ ഹെ? വാട്ട് ഈസ് പാപ് ക ചൽ? എന്താണ് ഈ പാപത്തിൻ്റെ ചതി എന്ന് പറയുന്നത്? കം ടു ഈബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 11, 11 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരും. എബ്രായ ലേഖനം 11 അധ്യായം, ഉസ്കാ 25 വേഴ്സസ് ജറദിക്ക്. 11 അധ്യായത്തിൻ്റെ 25 വാക്യം, 25 വേഴ്സസ്. इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा. ആ മലയാളത്തിൽ 24 വാക്യത്തിൽ, വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളരുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തേക്കാൾ. അപ്പോൾ പാപം എന്തോ നൽകുന്നതെന്നറിയാമോ? തൽക്കാല ഭോഗം നമുക്ക് നൽകും, തൽക്കാല പ്ലഷർ നമുക്ക് നൽകും. അതാണ് പാപത്തിൻ്റെ ചതി എന്ന് പറയുന്നത്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തുവാ പ്രശ്നം? എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ലേ? നീ മാത്രമാണോ അങ്ങനെ? എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നില്ലേ? കണ്ടോ? അവയോട് ചെന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? അവയെ ചെന്ന് ചതിച്ചത് എന്താ? നീ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ പോലെ ആകും. അതിനെന്തോ കഴിച്ചോ, കർത്താവിനെ പോലെ ആകത്തില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ചതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പാപം നമ്മളെ വീഴ്ത്തും. देखो उधर 25 में क्या लिखा है? इसलिए कि पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने के लिए, ये पाप का चल. पाप क्या करता है मालूम है? थोड़े समय के लिए हमको क्या देता है मालूम है? सुख देता है. समझे हम? थोड़े समय को सुख देता है, ये है चल. थोड़ा पैसा, अरे पैसा क्या है? पैसा रहेगा तो अच्छा है, और पैसा आने दो, और आने दो, और आने दो. पैसा का प्रेम हमारे अंदर आएगा, पता ही नहीं चलेगा.
शैतान ने हवा के पास जाकर ऐसा डिसीव किया ना, चल किया ना। क्या किया शैतान हवा के पास जाकर? जिस दिन तू खाएगी तो परमेश्वर के जैसा बनेगा। थोड़ा झूठ बोल ले, अरे सब दुनिया सब बोलता है, तू अकेला थोड़ी है, हैं? थोड़ा झूठ बोल दे। तो पाप का कुछ देर का क्या है? സുഖവിലാസ. പാപത്തിന് തൽക്കാല ഭോഗമുണ്ട്, ഒരു പ്ലഷറുണ്ട്. പാപത്തിന് തൽക്കാല പ്ലഷറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആ പ്ലഷറിലേക്ക് നമ്മൾ വീണാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ കടിഞ്ഞപ്പെട്ടു പോകും, കടിഞ്ഞപ്പെട്ടു പോകും. पाप का जो प्लेशर में जब भी हम लोग गिरेंगे तो क्या हो जाएंगे मालूम है? हम लोग कठोर हो जाएंगे, कठोर. वो वर्ड देखा आपने? कम टू इब्रूस चैप्टर 3 വേഴ്സസ് 13. ഇബ്രായ ലേഖനം 3:13 അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പദം, वो वर्ड देखा आपने 3:13 में? वहाँ पर लिखा है कठोर हो जाए, कठोर. പാപത്തിൻ്റെ ചതിയിൽ കഠിനപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന്, കഠിനപ്പെടുക. मैं जब भी डॉक्टर के पास गया दांत को दिखाने के लिए, मैं सुबह शाम को ब्रश करता हूँ. डॉक्टर ने बोला तो भी हम लोग जो खाता हुआ खाना जो है उसमें 2-3-5% दांत के उधर इधर सब रहता ही है, वो जाएगा नहीं. कितना भी कोई भी कितना भी क्लीन करने वाला व्यक्ति हो, कुछ परसेंटेज दांत में रहता है. वो एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, ऐसा अक्यूमुलेट अक्यूमुलेट होके उधर क्या हो जाता है? वो सीमेंट जैसा मारा हुआ हो जाता है. फिर कुछ महीने के बाद ये क्या हो जाता है मालूम है? पहले तो स्मूथ था, छोटा था, फिर वो बहुत ही खड़क हो जाता है, फिर नहीं निकलेगा. तो पाप हमारे दिल को इसी इसी तरह कठोर करता है. एक बार पाप किया, हमने सोचा अरे परमेश्वर माफ कर देगा, जाएगा, परमेश्वर से माफी मांगा. फिर पाप किया, फिर माफी मांगा, फिर पाप किया, फिर माफी मांगा. ऐसा बार बार होते होते, बार बार करते 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 वो पाप फिर करने के लिए हमारे अंदर डर ही नहीं आ गया. फिर हम लोग पाप करते ही जा रहे हैं. वो फिर पाप हम लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, तौबा नहीं कर रहे, रिपेंट नहीं कर रहे. फिर वो रहते 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 वो क्या हो गया? हमको खुद को नहीं पता चला, हमारा दिल क्या हो गया? കഠോർ हो गया, കഠോർ हो गया. ഞാൻ പല്ല് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പം ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, എത്ര പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-3% ഈ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അതിൻ്റെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് എത്ര കഴുകിയാലും അത് പോകത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് വർഷത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് വന്ന് കിടന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് വന്ന് കിടന്നു, ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം കിടക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സോഫ്റ്റാണ്. ഒരു കുറേ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ് 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 ആ ഭാഗം എന്തായിപ്പം? കട്ടിയാവും, കട്ടിയാവും. എന്നതുപോലെയാണ് പാപം. പാപത്തെ ഇങ്ങനെ തൽക്കാല ഭോഗം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് സാധിച്ചത് പലവട്ടമാകുമ്പോൾ അതെന്തായിത്തീരുമെന്നറിയാമോ? അത് കട്ടി പിടിച്ച് അത് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് പോകണ്ട. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കി കളയും. हमारे दिल को क्या कर देता है? कठोर कर देता है. दिल कठोर हो गया तो फिर क्या होगा मालूम है? रिपेंट नहीं कर पाएंगे. दिल कठोर हो गया तो पश्चाताप कितना मुश्किल होएगा आने के लिए. हैव यू एवर थॉट व्हाई डिड द फारसीज इतना जीसस का अद्भुत काम को देखा, प्रभु का वचन को सुना, व्हाई दे कुड नॉट रिपेंट? बिकॉज ऑफ द हार्डनेस ऑफ हार्ट. പരീശന്മാർ ഇത്രയും ദൈവവചനം കേട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതം അവർ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല? ഹൃദയ കാഠിന്യം കാരണം. ദ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട്. ശിഷ്യന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാകാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? कठिन हृदयमाയിരുന്നു. चेलों को यीशु मसीह ने कितना बार बोला, कितना बात समझाया कि मैं सूली पे मरने के लिए जा रहा हूँ, नहीं समझ में आया. वाई? बिकॉज ऑफ द हार्डनेस ऑफ हार्ट. നമുക്ക് ഈ കഠിന ഹൃദയം വരരുത്. കഠിന ഹൃദയം ഉള്ളവരായി തീരല് പ്രിയരെ. കഠിന ഹൃദയമായി ഒരു മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം മനസ്സിലൊന്ന് കണ്ടേ. കഠിന ഹൃദയമായി മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടേ. മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പോലും കഴിയാതെ പ്രാഗി ദേഷ്യവും എല്ലാം വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒന്ന് കണ്ടേ. എന്നാൽ ആ കിടക്കയിൽ തന്നെ
ഹൃദയം ദൈവത്തോട് ഏകീഭവിച്ച് ദൈവമായുള്ള സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മരണം എത്ര അനുഗ്രഹപ്പെട്ട മരണമാണ്. एक डेथ बेड को जरा सोचिए, कठोर दिल वाले डेथ बेड में सोएगा तो क्या कैसा रहेगा वो दुनिया को कोसेगा, अपने आप को कोसेगा, सारे लोगों को कोसेगा, अपने सिचुएशन को कोसेगा. लेकिन हृदय परमेश्वर को दिया हुआ एक व्यक्ति, दिल परमेश्वर से रूपांतर किया हुआ व्यक्ति के जीवन में कितने आनंद और खुशी के साथ वो मौत का सामना करता है. समझ में आ रहा है आप लोगों को प्रियो? We should look that our heart should not be hardened until the end. നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാം സൂക്ഷിക്കണം. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി പിശാചിനെയാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, പിശാചിനൊന്നുമല്ല ഇരിക്കുന്നത്, പാപത്തെ പേടിക്കണം. हमको सबसे ज्यादा डर किससे मालूम है? शैतान से. शैतान से डरने के लिए इधर बोले पाप से डरो, क्योंकि पाप के चल में आकर हृदय क्या हो जाएगा? കഠോർ ഹോ ജായേഗ. പാപത്തിൻ്റെ ആ തൽക്കാല ഭോഗം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനമാക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നാം സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം. सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें संभालना है. नंबर 2, उसका 13 वर्सेस देखिए. नंबर 2 पढ़िए जरा 13 वर्सेस. 3:13 നോക്കിക്കേ. वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो. ബസ്. നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിൻ്റെ ചതിയിൽ കടിഞ്ഞപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നിടത്തോളം നാൾ തോറും അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചോളണം. नंबर 2, एक दूसरे को समझाना है. उसका मतलब एक दूसरे को किधर कब समझाते हैं हम लोग? फेलोशिप. ये है फेलोशिप. ഇതാണ് കൂട്ടായ്മ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അന്യോന്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രബോധിപ്പിക്കണം. എന്തോ പ്രബോധിപ്പിക്കണം ബ്രദറെ? ഹൃദയം കടിഞ്ഞപ്പെട്ട് പോവല്ലേ, പാപത്തിൻ്റെ ആ ചതിയിൽ വീഴല്ലേ, അവിശ്വാസമെന്ന ദുഷ്ടഹൃദയം വരല്ലേ, സിസ്റ്ററെ വരല്ലേ. ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന്, എല്ലാ ദിവസവും പറയണമെന്ന്. നോക്കിക്കേ, അവിടെ നോക്കിക്കേ, അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാൾതോറും. ഇവിടെ ആഴ്ച 2 ദിവസം മീറ്റിംഗ് വെക്കുമ്പോഴേ അങ്ങ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ നാൾതോറും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. देखो उधर, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो. कहा भाई? हर दिन. इधर हफ्ते में 2 मीटिंग रखेगा तो बहुत मुश्किल है लोगों को. 2 मीटिंग. समझ में आ रहा है? अभी रमजान आ रहा है, 40 दिन का. 40 दिन मीटिंग रखेगा तो कुछ लोग इतना घुटन सा फिर होता. 40 दिन, हर दिन. इधर वचन में देखो, हर दिन समझाने के लिए बोल रहा है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग आपस में यही समझाते रहना. क्या? कि ब्रदर आपका दिल कठोर नहीं होना है, सिस्टर आपका दिल कठोर नहीं होना है. ऐसा हर दिन नहीं समझाएगा तो होएगा. इसके लिए संगति में हम लोग आते हैं. इसीलिए एक जगह पर जाएंगे तो सबसे पहला बात हम लोग देखना है कि चर्च है क्या उधर, क्योंकि मुझे प्रभु के लोगों के साथ संगति करना है. सबसे पहले ये नहीं देखने का खाने का किधर मिलेगा. सबसे पहले देखना चर्च है क्या उस जगह पे. ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഹോട്ടൽ എവിടാന്നല്ല. ആദ്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സഭായോഗം കൂടാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ. ചിലരൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ മാസങ്ങൾ പോകും, ഒരു ദിവസം പോലും ആരാധനയ്ക്ക് പോകാത്ത പുള്ളികളെ എനിക്കറിയാം. कुछ लोग जो है इंडिया में जाते हैं या पाकिस्तान में जाते हैं, महीनों तक 2-3 महीना उधर रुकते, चर्च में नहीं जाने वाले लोग को मैं जानता हूँ. मुझे नहीं समझ में आता हाउ कैन यू डू दैट. हाउ कैन यू लिव एज ए क्रिस्टियन विदाउट चर्च फेलोशिप. ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ജീവിക്കാം? എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത്. യുനോ, ചർച്ച് ഇസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. क्राइस्ट इज द हेड, राइट? मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया क्या है? मसीह का बदन है. ये दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही जगह पर ना, बॉडी एंड हेड एंड बॉडी. तो मसीह के साथ अगर कनेक्शन है तो मसीह के बदन के साथ भी क्या होगा?
कनेक्टेड होगा। मसीह के कलीसिया के साथ कनेक्टेड इसके लिए नहीं है क्योंकि मसीह के साथ कनेक्शन नहीं है। नहीं पास्टर जी, आप ऐसा मत बोलो, मेरे को आप ये दूसरा किसी को जाके समझाना। कलीसिया के साथ अगर कनेक्टेड है तो उसका मतलब है यू आर कनेक्टेड टू द हेड, यू आर कनेक्टेड टू द हेड। अगर खुदावन यीशु के साथ कनेक्टेड है तो यू विल बी कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यू कैनॉट लिव एन इंडिविजुअल क्रिस्टियन, യു കനോട്ട് ബി എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിസ്ത്യൻ. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വചനം വായിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് സങ്കീർത്തനമൊക്കെ വായിച്ച് കർത്തൃമേശം എടുത്ത് സ്തോത്രച്ച് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് സഭായോഗം നടത്തിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല. ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരമുണ്ട്. ശരീരം തലയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തലയോട് ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശരീരമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതാര് എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവവചനത്തിന് മാറ്റമില്ല കേട്ടോ. ശരീരമായിട്ട് ബന്ധം ഒരാൾക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഇതാണ്. തലയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. തലയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീരമായിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകും. തോ സെക്കൻഡ്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ വരുന്നത്? തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഈ പ്രബോധന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ. एक दूसरे को हम लोग समझाने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए मैं और आप लोगों को परमेश्वर ने इकट्ठा किया है. सो टू थिंग्स, രണ്ട് കാര്യം. ഫസ്റ്റ്, വി ഷുഡ് ബി വാച്ച്ഫുൾ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്പർ ടു, വി ഷുഡ് കം ടുഗെദർ ആൻഡ് ഫെലോഷിപ്പ്, ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് 14-ാമത്തെ വാക്യം, വേഴ്സസ് 14, ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാൽ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനം വരെ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പുതിയതൊന്നും ആരും കൊണ്ടുവന്ന് അതും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് കേട്ടോളാം, ഞാൻ അതും കൂടെ സ്വീകരിച്ചോളാം എന്നല്ല. ആദ്യ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയതും അപ്പോസ്തലന്മാർ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതുമായിരിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസം ഇല്ലേ? 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3-ാം വാക്യം 4-ാം വാക്യം നോക്കിക്കേ. കർത്താവ് താൻ പ്രാരംഭമായി പ്രസംഗിച്ചതും അപ്പോസ്തലന്മാർ നമുക്ക് തന്നതുമായിരിക്കുന്ന ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനം വരെ എന്ത് ചെയ്യണം? മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ടാൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ. देखो 14 वर्सेस, क्योंकि हम मसीह के बागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे. प्रथम भरोसा उर्दू में क्या है? 14, इब्तदाई भरोसे। इब्तदाई भरोसा. इब्तदाई भरोसा मतलब 2 का Means 3 और 4 जरा देखे. 2 का 3 और 4, इब्तदाई भरोसा. प्रथम भरोसा का मतलब क्या है? पढ़िए जरा 2 का 3. तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ. हाँ, पहले किसने बताया? ये प्रभु यीशु ने बताया. फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से सुनकर लोगों ने हमको क्या किया? बताया. तो ये प्रथम विश्वास. प्रथम विश्वास मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया हुआ, रसूलों ने दिया हुआ, प्रेरितों ने दिया हुआ, वो विश्वास हमें क्या करना है? अंत तक, अंत तक वो विश्वास हमें पकड़े रहना है. वही हम लोग 14 में देखते हैं, क्योंकि हम मसीह के बागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहना है. We should stand firm till the end. Doesn't matter. कोई रुके, कोई नहीं रुके, कोई जाए, कोई आए, it doesn't matter. We have to persevere till the end. ആര് വന്നാലും വന്നില്ലേലും ആര് പോയാലും പോയില്ലേലും ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന നാം നമ്മുടെ ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനം വരെ മുറുകെ പിടിക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. ഓക്കെ, 3 बातें हम लोग ने देखा. 3 കാര്യം കണ്ടു. നമ്പർ 1,
വാച്ച്ഫുൾനെസ്, ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മളായിരിക്കണം. നമ്പർ 2, കൂട്ടായ്മ മുടങ്ങാതെ നാം കടന്നു വരണം. फेलोशिप हम लोग बिना रुके हुए हम लोग हर दिन आना है. एवरी डे वी शुड कम. एंड नंबर 3, वहाँ पर हम देखते हैं वी शुड वी शुड stand firm, stand firm and hold fast the beginning of our assurance. സ്തോത്രം. അടുത്തത് 16 से लेके 19, 16 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ God is angry with whom? നോക്കിക്കേ, 16 വാക്യം തൊട്ടൊന്ന് വായിച്ചു. 16 वचन से जरा पढ़िए. भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? सो 18 वर्सेस तक ഓത്തർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂछता है और ആൻസർ देता है. 18 വാക്യം വരെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, ആൻസർ പറയുന്നു. ദൈവം ആരോടാണ് കോപിച്ചത്? देखो 16 वचन, भला किन लोगों को सुनकर वो क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? सो सबसे पहला मिस्र से निकले हुए लोग थे. प्रभु ने उनको मिस्र से निकाला था. ഒന്നാമത് ദൈവം ക്രോധപ്പെട്ടത് ആരോടാണ്? 16 വായിക്കുന്നത്, മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് മോശ മുഖാന്തരം പുറപ്പെട്ടവർ. അപ്പോൾ ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടവരായി ഇവര്. प्रभु के काम को देखा वो लोग है कि नहीं? They saw God's work. They heard the gospel. അവർ സുവിശേഷം കേട്ടു, അവർ മോശയിൽ കൂടെ വചനം കേട്ടു, ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ട് ഇറങ്ങിയവർ. 17 verses, 17 पढ़िए जरा सिस्टर्स. और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? 40 years, 40 साल तक, 40 വർഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടു. 40 years they were in the wilderness, മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്തു, ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടു. मिस्र में प्रभु का काम को देखा. 40 years प्रभु का काम को देखा. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടു. 40 വർഷം ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ടവർ ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മത്സരിച്ചു. 40 ആണ്ട് കർത്താവ് അവരോട് ക്രോധിച്ചു. देखो एक बात आपने देखा, 40 साल परमेश्वर उनसे रुटा रहा तो भी खाना बराबर दिया, पीना बराबर दिया, कपड़ा सब कुछ बराबर मिला. तो परमेश्वर गुस्सा है तो भी सब कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकता है. परमेश्वर ब्लेसिंग देगा तो हम लोग सोचते हैं परमेश्वर बहुत खुश है. 40 साल इनको सब दिया परमेश्वर. 40 സംവത്സരം, 40 വർഷം ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെല്ലാം കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം കണ്ടോ? 40 ആണ്ട് ആരോട് ക്രോധിച്ചു? അപ്പോൾ ദൈവം ക്രോധിച്ചാലും അപ്പവും വെള്ളവും മഞ്ഞയൊക്കെ കിട്ടും, ഇല്ലേ? കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാടുന്ന എന്താ പറയുക, മഞ്ഞ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളോട് ഭയങ്കര പ്രസാദിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, 40 വർഷം അപ്പവും മീനും ഇറച്ചിയും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാം അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടും ദൈവം അവരോട് ക്രോധിച്ചെന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവക്രോധം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹമൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതിലൊന്നും തടസ്സമൊന്നും കർത്താവ് കൊണ്ടുവരത്തില്ല. ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണ് നടന്നു പോകും. ജോലിക്ക് ജോലി, വീട്, വണ്ടി, പഠിത്തം എല്ലാം അതിൻ്റെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല ഇതെല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നോട് ഭയങ്കര അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത അതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം വരുന്നത് നാം അവൻ്റെ വഴിയെ അറിഞ്ഞ് ആ വഴിയിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ്. प्रियो मैं बोलता हुआ बात गौर से सुनिए. प्रभु हमको देता हुआ ब्लेसिंग में नहीं, परमेश्वर हमसे प्लीज से करके पता चलता है. परमेश्वर के मार्गों को जानकर उनके मार्गों पर चलने पर ही हमको पता चलता है परमेश्वर हमसे प्लीज्ड है. परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलेगा तो भी
ब्लेसिंग्स तो आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बाहर लेके आया है ना। जरूरत तो परमेश्वर सब कुछ स्मूथली करेगा। तो ये परमेश्वर ने मुझे ये सब किया, ये सब दिया, इसके लिए परमेश्वर मुझसे बहुत खुश है, ऐसा नहीं, गलतफहमी में नहीं आना। परमेश्वर उनसे खुश होता है जो अपने रास्तों पर चलते हैं, अपने कदमों पर चलते हैं। आपके बच्चे भी है ना, आपके बच्चे कहना नहीं मानते हैं तो आज रात को खाना दे के सुलाएगा ना उसको। റൈറ്റ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുകയും കാണിച്ചാലും രാത്രിത്തെ ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ കിടത്താൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ രാത്രിത്തെ ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനോട് അവൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. रात का खाना बच्चे को दिया, इसका मतलब ये है क्या मेरा बच्चा जो किया उसमें मैं बहुत खुश हूं? बच्चा इसके लिए खाना दिया, लेकिन किया हुआ बात से खुश नहीं है. समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, वर्सेस 18, 18ാമത്തെ വാക്യം. There is a consequences of sin. പാപത്തിന്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട്. परमेश्वर ने मिस्र से तो छुड़ाने के लिए लेके आए, लेकिन उनके शव अभी क्या हो गए? മരുസ്ഥൽ में गिर गए. 18ാമത്തെ വാക്യം. അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണുപോയി. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ പ്രിയരെ, ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയം വരണ്ടേ? എങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാ കനാനിലേക്ക്, ഇപ്പൊ ശവം കിടക്കുകയാ മരുഭൂമിയിൽ. ഇപ്പൊ ഈ ദൈവം ആരാ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കീശയിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഈ ദൈവം? ये वचन जब भी पढ़ेंगे तो हमारे अंदर डर आना नहीं है कि नहीं? जरा देखिए उसमें, और उसमें किन के शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना पाओगे, केवल उन्होंने जिनकी आज्ञा नहीं मानी, और उनके शव जो हैं उनका जिनका शव जो है जंगल में पड़ी रही. ये देखिए जरा, ये पढ़ने के वक्त हमारे अंदर भय आना चाहिए. मिस्र से क्या बोलकर निकला था कि हम लोग कनान में जा रहे हैं, लेकिन अभी जंगल में क्या हो गए? उनके बॉडी लेटा हुआ पड़ा हुआ है. ये परमेश्वर कौन है हम लोग कर जानना चाहिए मेरे प्रियो. हम लोग जैसा सोचता है वैसा नहीं है. ये परमेश्वर हमको बुलाया, लेकिन ये परमेश्वर बुलाकर हमको क्यों लेके आया? ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चले. नहीं चलेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है. കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചത്, രക്ഷ നൽകിയത് വലിയ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ രക്ഷ തന്ന ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നടക്കണമെന്നാണ്, കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടെ നടക്കണമെന്നാണ്. അനുസരണക്കേടിന് എല്ലാത്തിനും കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട് പ്രിയരെ. അതാരായാലും, അത് പാസ്റ്ററായാലും തിരുമേനിയായാലും അച്ഛനായാലും പുരോഹിതനായാലും കപ്പ്യാരായാലും ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ ചെയർമാനോ സെക്രട്ടറിയോ ആരായാലും പ്രിയരെ, തിരുവചനത്തെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു നടക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻसेस ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്. प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलने वाला व्यक्ति को उसका कॉन्सिक्वेंसेस है. इधर देखिए, दिस शुड मेक अस फियर. Our God is not just loving God, but He is also a holy God. അവൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന ദൈവം കൂടെയാണ്. വേഴ്സസ് 19, 19ാമത്തെ വാക്യം. सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके. ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം അവർക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു. കിതർ പ്രവേശ് നീ കർ പായ? ടു ദ റെസ്റ്റ്. സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ, കാരണം 4ാം അധ്യായത്തിൽ സ്വസ്ഥത എന്നുള്ള വേർഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നത്. 4था अध्याय में रेस्ट करके वर्ड जो विश्राम करके वर्ड जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होने के लिए जा रहा है. इसके लिए मैं बोलता हूँ बात, आप लोग गौर से सुनना. इसराइल को परमेश्वर ने कहा कि मिस्र से मैं तुम्हें कनान की ओर लेके जाकर तुम्हें मैं क्या दूंगा? आराम दूंगा. आराम देने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, मैं तुमको उस देश में लेके जाकर उस देश का सारा ब्लेसिंग मैं तुमको दूंगा, और तुम्हारे दुश्मनों को सबको मैं दूर कर दूंगा. तो दुश्मनों को सबको दूर किया और देश में शांति है, तो हमारा मन और हमारा स्पिरिचुअल है सब क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा ना. तो ये रेस्ट देने के लिए परमेश्वर ने उनको क्या किया? लेके आया. लेकिन वो लोग वो रेस्ट में क्या नहीं हो गए? नहीं पहुंच पाए. समझ में आ रहा है आप लोगों?
परमेश्वर ने उनको देने के लिए जो चाहा वो रेस्ट में, आराम में नहीं पहुंच पाए. നോക്കിയേ, ദൈവം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ വാഗ്ദത്ത ദേശം, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത തരും. ഈ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളുള്ള ശത്രുക്കളെല്ലാം ഞാനങ്ങ് നീക്കി. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, രാവിലെ നമ്മൾ കൊണ്ട് വിത്തിട്ടു, കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക വിളവ് വരും, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും, ഇത് വിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശത്രു വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. സ്വസ്ഥതയുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, ശത്രു അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അതിവരെല്ലാം നീക്കിക്കളയാം. അപ്പം ശത്രുവിനെ ദൈവം നീക്കിക്കളയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ സ്വസ്ഥത, ദൈവത്തോടു കൂടെയുള്ള സ്വസ്ഥത, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല? ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്വസ്ഥത ദൈവം അവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു? ഇല്ല. അതാണ് 4-ാം അധ്യായം പറയുന്നത്. ആ സ്വസ്ഥത ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല. ഇനി ഒരു സ്വസ്ഥത ദൈവം ദൈവമക്കൾക്കായി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. मैं बोलता हूँ बात को दो ध्यान से सुनिए. तो इसराइल के लोग वो आराम में नहीं प्रवेश कर पाए, रेस्ट में प्रवेश नहीं कर पाए, राइट? तो क्या इसका मतलब रेस्ट बंद हो गया है क्या? नो. अब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक आराम को खोल कर रखा हुआ है, और उस आराम में मैं और आप लोग क्या करना चाहिए? प्रवेश करना चाहिए. समझ में आ रहा है आप लोग को? ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്വസ്ഥത തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സ്വസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവേശിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. തോ ചാപ്റ്റർ 4 में जरा आइए, 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, മോശ കൊണ്ടുവന്ന ജനത്തെ സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താ കാരണം? മോശയുടെ തെറ്റല്ല, മനുഷ്യരുടെ അനുസരണക്കേടും പാപം കാരണം അവർ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. ഇനി 8-ാം വാക്യം നോക്കിക്കുക, 4:8. മെന്തിമേ ആത്തം 4:8 ഒന്ന് വായിച്ചേ, 4:8 ഒന്ന് വായിച്ചേ. യോശുവ അവർക്ക് സ്വസ്ഥത വരുത്തിയെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ കൽപ്പിക്കയില്ലായിരുന്നു. ജോഷുവയും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ മോശയും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പിന്നെ ആരും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല? ജോഷുവയ്ക്കും ആ സ്വസ്ഥത കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. अब देखिए, मूसा ने भी इसराइल के लोगों को आराम दे पाया? नहीं दे पाया. मूसा का गलती नहीं है, लोगों ने परमेश्वर के बात को नहीं माना, अविश्वास किया, इसके लिए रेस्ट नहीं मिला. अभी 4 काट जरा पढ़ी, 4 काट. क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती. तो जोशुआ ने भी लोगों को क्या नहीं दे पाया? वो तो इस जगह तो प्लॉट करके अलॉट करके दे दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको आराम मिला कोई नहीं. तो जोशुआ ने भी उनको रेस्ट नहीं दे पाया, मूसा भी रेस्ट नहीं दे पाया. अब यीशु मसीह आया है जो मुझे और आप लोग को हमेशा का रेस्ट देने के लिए. सो जीसस इज ग्रेटर देन मोसेस एंड जीसस इज ग्रेटर देन जोशुआ. ഈ യേശു വന്നിരിക്കുകയാണ് മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതും ജോഷുവയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായിരിക്കുന്ന സ്വസ്ഥത നൽകുവാൻ വേണ്ടി, നിത്യസ്വസ്ഥത നൽകുവാൻ വേണ്ടി യേശു വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശു മോശയേക്കാൾ വലിയവൻ, യേശു യോശുവായേക്കാൾ വലിയവൻ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പ്രിയരെ? അതാണ് 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം. ഓക്കെ, ചാപ്റ്റർ 4 में जरा आइए, ചാപ്റ്റർ 4. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വസ്ഥതയുണ്ടല്ലേ? हमारे लिए एक रेस्ट बाकी है. चैप्टर 4 का 9 जरा देखो, 4:9 നോക്കിക്കേ, വായിച്ചേ. 4:9, 4 का 9 जरा पढ़ी. अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है. परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी. आपने देखो, अब बाद में ना, ये क्लास होने के बाद या कल कभी भी टाइम मिलेगा, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आराम, रेस्ट करके कितना बार लिखा है जरा काउंट करना. ये सारे जगह पर साबत रेस्ट करके आपको नहीं मिलेगा, एक ही जगह पर मिलेगा. साबत रेस्ट ये 9वें काली मिलेगा. നിങ്ങൾ പിന്നെ സമയമുള്ളപ്പം 3-4 അധ്യായങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥത എന്നുള്ള വേർഡ് എത്ര വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണേ. അവിടെ എല്ലാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വസ്ഥത എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ 9-ാം വാക്യം നോക്കിക്കേ, ആ സ്വസ്ഥത വേറൊരു പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 9-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു. ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്
ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം, അത് വേറെ എങ്ങും എഴുതിയിട്ടില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടു. അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. तो एक सैबत रेस्ट परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है, ये मन में रखना. तो परमेश्वर ने मुझे और आप लोग को क्यों छुड़ाकर बाहर लेके आया, मूसा ने किस तरह मिस्र से लोगों को लेके आया, उसी तरह यीशु मसीह मुझे और आप लोग को शैतान के स्लेवरी से बाहर लेके आया. किसके लिए लेके आया? वो शाबत रेस्ट में, वो शाबत के आराम में मैं और आप लोग पहुंचने के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू फॉलोइंग मी? നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ? മോശ എങ്ങനെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, യേശു അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് പാപത്തിൽ നിന്നും പിശാചിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ? ആ നിത്യസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ. ആ സ്വസ്ഥത എന്ത് ചെയ്യില്ല, അതൊരിക്കലും കിട്ടാതെ പോകരുത്. അതിനുവേണ്ടി നാം ഉത്സാഹിക്കണം. അതാണ് ഈ ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നത്. तो वो आराम मिलने के लिए, वो रेस्ट मिलने के लिए मैं और आप लोग कभी भी पाप के इसमें से गिर नहीं जाना, इसके लिए अंत तक रहने के लिए कह रहे हैं. ये है उद्धार, ये साल्वेशन, एंटरिंग इनटू गॉड्स रेस्ट. ഓക്കെ, now come to chapter 4. 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. 4-ന്റെ 1-ാം വാക്യം. 4 का 1 जरा देखिए, chapter 4 verses 1. How beautiful it is to study God's word like this. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് എന്തോ മനോഹരമാണ്. 4-1. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए. ओ, हमें डरना चाहिए. ये कौन सा डर है? चोर पुलिस को देखने के वक्त आता हुआ डर है, या बच्चा पप्पा को देखने के वक्त आता हुआ डर है? प्यार से वाला डर. ये कौन सा डर की बात कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, आप समझो अंटार्कटिका जा रहे. किधर जा रहे? अंटार्कटिका. उधर क्या है? पूरा बर्फ है. तो आप क्या लेंगे? टी शर्ट और छोटा सा एक पैंट, मैं जा रहा हूँ अंटार्कटिका बोल के जाएंगे क्या? इधर मिलता वो सबसे बड़ा गर्म का कपड़ा लेंगे आप. किसके डर से? किसके डर से? ठंडी लगकर मैं उधर फ्रोजन नहीं हो जाऊं, ये डर से. जिस तरह आपके सेफ्टी के लिए आप ले रहे, ये डर हमारे अंदर होना चाहिए. നോക്കിക്കേ, 4-1 വായിച്ച് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 4-1. അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാനുള്ള വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ നാം ഭയപ്പെടുക. അതാർക്ക് വരാതിരിപ്പാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭയപ്പെടണം. എങ്ങനെയുള്ള ഭയമായി ഇവിടെ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ള ഭയം? അതായത് ഇപ്പം ഒരു തണുപ്പുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഭയങ്കര കൊടും തണുപ്പാണ്, -60, -50. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ടീഷർട്ടും ചെറിയൊരു പാൻറ്റും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതോ എന്തു ചെയ്യും? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, ആ സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചൂടുള്ള തുണി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കരുതിയിട്ട് പോകും. എന്തിനാ കരുതുന്നത് അറിയോ? പേടി. എന്തോ പേടി? ഞാൻ ആ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തണുപ്പായി ഫ്രോസനായി മരിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സ്വയം കരുതലിന് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ആ ഭയം നമ്മളെ കരുതലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥത പ്രവേശിക്കാനുള്ള വഴി തുറന്നിരിക്കെ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കരുതുന്ന ആ ഭയം. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? परमेश्वर का रेस्ट में जाने का रास्ता खुला हुआ है, इसके लिए मैं उसमें से हट नहीं जाऊं. आई वॉन्ट दैट रेस्ट. इसके लिए आई विल डू माई पार्ट. आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. ये डर, ये फियर हमारे अंदर होना चाहिए. तो उधर देखिए, और एक बार जरा देखिए कि तुम में से कोई जन उसमें रहित जान पड़े. उसका मतलब तुम में से कोई भी, nobody is excluded. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ये कह सकता कि नहीं मुझे ऐसा नहीं होगा. हमने देखा 3 का 14 में हमने देखा
सॉरी 3:12 में हमने देखा, टेक केयर ब्रदर देयर नॉट बी एनी वन ഓഫ് യു. നമ്മൾ 3:12 ഓൾറെഡി കണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളിൽ ആർക്കും അവിശ്വാസം എന്ന ദുഷ്ടകൃതം പേരിൽ 4:1 പറയുകയാണ്, അവൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന വാഗ്ദത്തം ശേഷിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചേ മതിയാത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ സാരെ ഡർക്കർ ഈസ് മസീ ജീവൻ കോ ദോടന ഹെ ചലന ഹെ. क्या है प्रॉब्लम, क्या എന്താണ് പ്രോബ്ലം? उसका दूसरा वचन जरा देखिए 4:2. वाई മോസസ് के साथ निकला हुआ लोग क्यों रेस्ट में नहीं पहुंचा? എന്തുകൊണ്ട് മോശയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിയവർ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല? दूसरा वचन, രണ്ടാമത്തെ. क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। व्हाट इज द रीजन? खाली सुसमाचार सुना, सुन के कुछ किया नहीं. You understand? Don't just merely hear the gospel. You have to practice the gospel. You have to live the gospel by faith. നോക്കിക്കേ രണ്ടാം വാക്യം, അവരെ പോലെ നാമും ഒരു സത്വർത്തമാനം കേട്ടവരാകുന്നു, എങ്കിലും കേട്ടവരിൽ വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കായ കൊണ്ട് കേട്ട വചനം അവർക്ക് എന്തായില്ല, ഉപകാരമായി വന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? വചനം കേട്ടതേ ഉള്ളൂ, ചെയ്തില്ലെന്ന്. സുവിശേഷം കേട്ടു, പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ല. സ്നാനപ്പെട്ടു, പക്ഷെ ചുമ്മാ പെട്ടതേ ഉള്ളൂ, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയോ? മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അല്ലേ? മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെങ്കടലും കൊട്ടങ്ങ് വന്നിട്ടിപ്പോൾ തപ്പെടുക്കുക, തമ്പേറടിക്കുക, പറവൂനു ഞാൻ ഇനി അടിമയല്ലെന്നൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ. പക്ഷേ ഈ തപ്പും അടിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ അനുസരണക്കേടുകളിലൂടെ വന്ന് സുവിശേഷം കേട്ട് ഇറങ്ങി, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചല്ല ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത്. मिस्र से निकलने के टाइम लाल समुद्र में आकर क्या कहते? ड्रम मारता है, तबला मारता है, हारमोनियम आकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा करके गीत सब गाया. लेकिन थोड़ा टाइम के बाद परमेश्वर ने बोला हुआ बात को नहीं माना. दे डिड नॉट वॉक बाय फेथ. जब रोटी नहीं मिला तो बोला कौन सा जगह पर लेके, पानी नहीं मिला तो बोला कैसा जगह पर लेके आया. देखो, नो फेथ एट ऑल. गॉस्पल केवल सुनने के लिए नहीं, गॉस्पल मेरे और आपके जीवन में लेके आने के लिए प्रभु ने गॉस्पल हमको दी है. സുവിശേഷം കേട്ട് പോകുക മാത്രമല്ല, സുവിശേഷം അനുസരിച്ച് നാം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ഗോസ്പൽ ഷുഡ് ട്രാൻസ്ഫോം അവർ ലൈഫ്. അവർ ലൈഫ് ഷുഡ് ബി ദ ഗോസ്പൽ ടു ദ വേൾഡ്. നമ്മുടെ ജീവിതം സുവിശേഷമായിരിക്കണം ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വൈ ദേ കുഡ് നോട്ട് എൻറ്റർ. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തില്ല? അവരത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തിസ്ര വചനം, മൂന്നാമത്തെ വാക്യം, വിശ്വസിച്ചവരായ നമ്മളോ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. और हम जिन्होंने विश्वास किया है. तो यहाँ पर खाली सुनना नहीं है, बल्कि उस सुना हुआ वचन के आधार पर हम लोग को चलना भी. वी शुड हैव फेथ. वी शुड हैव फेथ. इट शुड मिक्स विथ फेथ. വി ഷുഡ് വാക്ക് ബൈ ഫെയ്ത്ത്. വിശ്വാസത്തോടെ നടക്കണം. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. अब इसका 3 से लेके 6 तक पढ़े. 3 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 3 से लेके 6 तक. परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे. यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यों कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटाकर विश्राम किया. और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे. तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया. देखिए, यहाँ पर एक रेस्ट के बारे में लिखा है. हमको मालूम है. ഞാൻ മലയാളത്തിലത് പറയാം, ഞാൻ അത് ഹിന്ദിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. परमेश्वर ने 6 दिन
दुनिया को बनाने के बाद 7वां दिन क्या किया है? आराम किया। ठीक है, अभी हम लोग आराम किया करके बोलेंगे तो हमारे लिए आराम करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल बहन लोग घर थोड़ा साफ करने के बाद, सब कुछ क्लीन करने के बाद जाके आराम से जाके सोफा में जाके बैठ के बोलते हैं मैं बहुत थक गई, अभी मैं थोड़ा, मुझे आराम चाहिए। तो हम लोग के मन में भी आराम मतलब क्या है? परमेश्वर 7वां दिन में जाकर सोफा में जाके बैठ के बोला मैं बहुत थक गया, 6 दिन में बहुत काम किया, अभी 7वां दिन में आराम करता, कोई डिस्टर्ब नहीं करो। ये नहीं है आराम का मतलब। यहां पर आराम का मतलब ये है कि परमेश्वर कभी आराम नहीं करता। पहली बात, परमेश्वर को आराम की जरूरत है नहीं, पहली बात वो समझना है। अगर परमेश्वर आराम करेगा तो फिर दुनिया किधर रहेगा? तो परमेश्वर आराम नहीं करता, तो फिर क्या आराम का मतलब? आराम का मतलब ये है कि दुनिया को बनाने का जो काम था वो काम को पूरा कर दिया, अभी कुछ काम नहीं है, वो काम कंप्लीट हो गया। तो आराम का मतलब ये है ही कंप्लीटेड द वर्क, काम को तमाम किया। ठीक है, ഇനി മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ. കർത്താവ് 6 ദിവസം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് 7ാമത്തെ ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ താൻ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു. അത് സ്വസ്ഥമാകുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മളിപ്പം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷൂവും സോക്സും ഒക്കെ ഒന്ന് ഊരി ഒന്ന് ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് കാലൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി ഒക്കെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് അത് ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആരും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതല്ല സ്വസ്ഥത. എന്താണ് ഈ ദൈവം 7ാമത്തെ ദിവസം സ്വസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദൈവം ഒരിക്കലും ഉറങ്ങുന്നില്ല, ദൈവം ഒരിക്കലും മയങ്ങുന്നില്ല, ദൈവം ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നില്ല. ദൈവം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ദൈവം സ്വസ്ഥം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്വസ്ഥമായെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിയുടെ പണി തുടങ്ങി ആ സൃഷ്ടിയുടെ പണി താൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇനി ആ പണിയിലൊന്നും ഇനി ചെയ്യാനില്ല. ആ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാണ് സ്വസ്ഥതയുടെ അർത്ഥം. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം താൻ തുടങ്ങി വെച്ച പണി തീർത്ത് താൻ സ്വസ്ഥതയിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണി തീർത്തു. ഇതുപോലെ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവഹിതം നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് തീർത്ത് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കും? കർത്താവിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കും. എപ്പോഴാണ് സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്? ഈ പ്രവർത്തികൾ, ദൈവം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാൻ തന്ന സകല പ്രവർത്തികളും തീർത്തിട്ട് വേണം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? പ്രവേശിക്കത്തുള്ളൂ. ദൈവഹിതം ചെയ്ത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഈ രക്ഷയുടെ ഈ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി അനുദിനം സുവിശേഷം കേവലം കേട്ട് ജീവിക്കുകയല്ല, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ദൗത്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ച് വേല തികച്ച് നമുക്കിവിടുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. तो मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने क्रिएशन का काम को तमाम करके आराम किया, उसी तरह प्रभु के लोग भी, उनको सुसमाचार से परमेश्वर ने छुटकारा दिया, पाप से उनको बाहर लेके आया, इस दुनिया में उनके काम को भी वो लोग तमाम करके परमेश्वर के आराम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं. समझ में आ रहा है आप लोगों? परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में अपने एक एक काम को दिया है, एक एक काम को सौंपा हुआ है. God has given us responsibilities. God has given us work to do. जैसा जीसस इस धरती पर आया 33.5 years. What was the work? To do his will. To die for the humanity. पापों के पश्चात लोगों के लिए पाप का बलिदान होकर मरने के लिए यीशु मसीह है. And he completed the work and he sat with the Lord. अपने काम को पूरा तमाम कर कर परमेश्वर पिता के पास जाकर वो बैठ गया. इसी तरह प्रभु में आने के बाद परमेश्वर ने हमको दिया वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, परमेश्वर ने हमको दिए हुए काम को पूरी तरह तमाम करके, पूरी तरह फिनिश करके, कंप्लीट करके जाने वाला व्यक्ति, अंत तक इस वचन में, इस सैल्वेशन में स्थिर रहने वाला व्यक्ति उसके हराम में प्रवेश करेंगे. दे विल एंटर इनटू गॉड्स रेस्ट.
दैट गॉड्स रेस्ट मतलब परमेश्वर के यूनिटी में, परमेश्वर के उस यूनियन में, परमेश्वर के फेलोशिप में, परमेश्वर के रिलेशनशिप में फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए परमेश्वर की ओर रिलेशन में, फेलोशिप में वो व्यक्ति चले जाता है. നിത്യമായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി, നിത്യമായിരിക്കുന്ന ആ ബന്ധത്തിലേക്ക്, ദൈവമായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തീർത്തിട്ട് ആ വ്യക്തി സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല? ജഡത്തെ ജയിക്കണം, പാപത്തെ ജയിക്കണം, പിശാചിനെ ജയിക്കണം, പ്രലോഭനങ്ങളെ ജയിക്കണം, വല്ലതും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം തീർന്നു. जरा सोचिए, ऐसा काम तमाम कर कर जब भी हम लोग परमेश्वर के हराम में जब भी प्रवेश करेंगे, फिर टेम्पटेशन होगा. फिर हम लोग को टेम्पटेशन, पाप, आज का टेंशन आज का जो जो हम लोग डेली ट्रबल जो है, नथिंग फ्रीड फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स, क्योंकि काम तमाम कर कर परमेश्वर के रेस्ट में हम लोग पहुंचे हुए हैं. वी आर इन टू द फेलोशिप विद गॉड. परमेश्वर के उस फेलोशिप में हम लोग आए हैं. वी हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट विच गॉड हैज गिवन इन दिस अर्थ. भूमि में परमेश्वर हमको दिया हुआ असाइनमेंट को पूरा खत्म करके, क्लोज्ड, कंप्लीटेड, नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू गॉड्स रेस्ट. नो मोर सिन. പാപ का कोई वातावरण नहीं है. പാപത്തിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലാത്ത, പാപമില്ലാത്ത, പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പിശാചില്ല. പാപ करने के लिए प्रेरणा देने वाला शैतान नहीं है. अंदर सिंफुल नेचर नहीं. जस्ट इमेजिन व्हाट ब्यूटीफुल लाइफ इट विल बी. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമായിരിക്കും. ये शरीर है निर्बलता में बोया जाएगा, लेकिन इस शरीर जब यीशु मसीह आएगा, इस नीच तुच्छ शरीर को, नहीं तो इस दीनहीन शरीर को परमेश्वर अपनी महिमा के शरीर में बदल देगा. ഈ ശരീരം ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തേജസ്സുള്ള ശരീരം, കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തേക്ക് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകും. देखो उसका 9 और 10 जरा पढ़िए. 9, 10, 11, 9, 10, 11 वाक्यങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है. देखा, अतः परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके क्या किए? तो परमेश्वर ने हमको इस धरती पर कुछ काम दिया है. क्या है वो काम? सबसे पहला, हमने सुना हुआ सुसमाचार के अनुसार हम लोग चलना चाहिए. മനസ്സിലായോ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? परमेश्वर ने हमको दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला सुसमाचार, उद्धार पाए हुए लोग जो हैं उस प्रकार चलना चाहिए. और हर एक को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है. उससे भागने के लिए नहीं, उस प्रकार चलने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया. അതിൻ്റെ 8, 9 വാക്യം 10 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് 9, 10. ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ശബത്ത് അനുഭവം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് എന്ന പോലെ അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചവൻ താനും തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തിയായി തീർന്നു. അപ്പൊ ദൈവം എങ്ങനെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി തീർത്ത് സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നതുപോലെ താനും, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും തൻ്റെ പ്രവൃത്തി തീർത്ത് സ്വസ്ഥതയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? പ്രവേശിക്കുന്നു. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ തീർക്കണം. എന്താ ദൈവം ഭൂമിയിൽ തന്ന പ്രവൃത്തി? എന്താ? ഒന്ന്, സുവിശേഷത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാം സുവിശേഷത്താൽ അനുദിനം രൂപാന്തരപ്പെടണം, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി. ആ പ്രവൃത്തി തികച്ച് പാപത്തെ ജയിച്ച് കഠിനപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ, ഈ ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനം വരെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജയിച്ച് പ്രവൃത്തികളെ തീർത്ത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഓരോരോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ചിലരെ പാസ്റ്ററാക്കി, ചിലരെ എൽഡറാക്കി, ചിലരെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുവാനാക്കി, ചിലരെ സുവിശേഷകരാക്കി. പല പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക്, അതെല്ലാം തീർത്തിട്ട് വേണം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ. ആ സ്വസ്ഥത ശേഷിച്ചിരിക്കുക, അതുവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം. वो आराम में पहुंचने तक जो है मुझे और आप लोग को क्या करना है? वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग फॉर द लॉर्ड, कीप ऑन वर्किंग अवर साल्वेशन. हमारे उद्धार के लिए हम लोग वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग. 11 वचन 11 वाक्य. यानी उससे पहले रेवलेशन चैप्टर 14
വേഴ്സസ് 13 ജറ ദേഖെ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14 അധ്യായം അതിൻ്റെ 13 റെവലേഷൻ 14 വേഴ്സസ് 13. फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ ही लेते देखा हैं। देखा आपने, उनके परिश्रम से वो लोग अभी क्या पाए? विश्राम पाए, और परमेश्वर में वो लोग धन्य हैं, विश्राम पाए। उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ऐसा आराम से चुप बैठे परमेश्वर के साथ, नो। विश्राम पाने का मतलब क्या है? मैं ऑलरेडी बताया। रेस्ट का मतलब क्या है? वी कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑफ दिस अर्थ। परमेश्वर ने धरती में दिए हुए असाइनमेंट को हमने कंप्लीट किया. नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू हिज रेस्ट. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14 അധ്യായത്തിന്റെ 13 വാക്യം. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. അത് പറഞ്ഞത്, എഴുതുക, ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അതെ, അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ആത്മാവും പറയുന്നു. കണ്ടോ, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്രമിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സകല പ്രയത്നത്തിൽ നിന്നും അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ കർത്താവിൽ അവർ വിശ്രമിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്ത അസൈൻമെൻ്റ് അവർ പൂർത്തീകരിച്ചു. കർത്താവിനോടുകൂടെ എന്നേക്കും വാഴുന്ന ആ സ്വസ്ഥത, അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, ലോട്ടിക്കായ ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 11, 4-11. अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके आर-पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम लोग वचन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं. हम लोग ये वचन को क्या लेके बोलते हैं? परमेश्वर का वचन जो है दो-धारी तलवार के समान है, वो सब. लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ के देखेंगे तो क्या है इसका मतलब? ये खुदावन का कलाम उद्धार भी देता है, ये खुदावन का कलाम काटता भी है, जजमेंट भी करता है. इसके लिए 11 वचन के साथ पढ़ना, 11 और 12 साथ में पढ़ना. 11 और 7 पढ़ेंगे तो आपको समझ में. 11 देखो, सो हम उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करें. वी शुड स्ट्राइव फॉरवर्ड टू एंटर इनटू द ट्रस्ट. ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े. देखो 3 बार हमने देखा, कोई भी जन. 3 का 12, 4 का 1, 4 का 11. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും, അല്ലേ? 3-12, 4-1, 4-11, ഈ 3 എടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം. 4 का 11 मैं मलयालम में बोलूँगा. 4 का 11 देखो, सो हम उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है. क्योंकि खुदावन का कलाम जीवित है, खुदावन का कलाम हमें जज करेगा. इसके लिए വി ഷുഡ് സ്ട്രൈവ് ഫോർവേഡ്. മലയാളത്തിൽ 11-12 ചേർത്ത് വായിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ആരും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന് ഒത്തവണ്ണം വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന് നാം ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കുക. ആ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നാം ഉത്സാഹിക്കണം. എന്നിട്ട് 12ാമത്തെ വാക്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായത്തുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നാം ഉത്സാഹിക്കണം? കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മൂർച്ചയുള്ളതാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യും. अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग डिसोबे करेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या करेगा? हमें कट कर देगा. जब ये ऑथर ये बोलने के टाइम है, उनके मन में शायद नंबर्स चैप्टर 14, 39 से लेके 45 आया होगा.
സംഖ്യാപുസ്തകം 14 35 തൊട്ട് 39 തൊട്ട് 45 വരെയുള്ള വാക്യമായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഈ ലേഖനകർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. उधर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग देयर? मूसा ने बोला देखो तुम लोग डिसोबे किए, कनान में मत जाओ, तुम लोग को वो जगह नहीं मिलेगा. लेकिन ये लोग डिसोबे करके गया तो अमालेक और कनानी लोगों के तलवार के नीचे इनके सर आ गए. देखो, डिसोबे किए हुए लोगों को तलवार से काटा गया. इसी तरह परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी बड़ा तेज है. ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് മോശ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു, നിങ്ങൾ പോവല്ലേ. സംഖ്യാപുസ്തകം 14-39 തൊട്ട് പിന്നെ വായിക്കണം. നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് മുമ്പോട്ട് ചെന്നപ്പം അമാലേക്യരും കനാന്യരുടെ വാളിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവർ മരണപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? അനുസരണക്കേട് കാരണം. ചിലപ്പോൾ ഈ ലേഖനകർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതായിരിക്കും വന്നത്. അപ്പോൾ അനുസരണക്കേട് കാരണം വാള് വീണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ച ഉള്ളതാണ്. परमेश्वर का वचन कनान के तलवार से भी चौका है. ഇഫ് യു ഡിസോബേ ഇറ്റ് വിൽ കട്ട് us. നമ്മൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ കട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നാം ഭയപ്പെടണം. इसके लिए हम लोग भयभीत होना है. ഓക്കെ, मैं 4 बातें बोलकर आज का क्लास को बोलकर 4 കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. വാട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ബ്രദേഴ്സ്, എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ? 1, നമ്പർ 1, ഹൗ വി ക്യാൻ എൻറ്റർ ഇൻ ടു ഗോഡ്സ് റെസ്റ്റ്. കർത്താവിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം? ഹൗ വി ക്യാൻ എൻറ്റർ. നമ്പർ 1, വി മസ്റ്റ് നോട്ട് മെറിലി ഹിയർ ദ ഗോസ്പൽ ബട്ട് വി മസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒബേ. സുവിശേഷം കേവലം കേട്ടു പോകുകയല്ല, സുവിശേഷം കേൾക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും അതിൽ പ്രകാരം നാം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം, നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കൊണ്ടുവരണം. ഇല്ലേ, 12-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേർവിടിവിക്കുന്നവരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്ന ചിന്തകളെയും നിലവുകളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിച്ചറിയുന്ന ഈ വചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നമ്മളെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. देखो, सबसे पहला सुसमाचार केवल सुनकर नहीं जाना है बल्कि उस प्रकार चलना है हमें. वी हैव टू ट्रस्ट एंड ओबे. और परमेश्वर के वचन के उस लाइट के सामने हम अपने आप को पूरी तरह दे देना है. वी शुड कम अंडर द सर्च लाइट ऑफ गॉड्स वर्ड. क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? देखो, जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चौका है और जीव और आत्मा और घट घट और गूंदे गूंदे को अलग करता है और छेद कर जाता है, भावनाओं को और विचारों को जांचता है. तो ऐसा प्रभु के वचन के नीचे वी हैव टू कम एंड बोलना चाहिए, परमेश्वर तू मुझे पूरा सर्च कर, सर्च मी कंप्लीटली एंड सी इफ देयर इज एन ഈവിൽ ഹാർട്ട് ഇൻ മീ. എന്നെ മുഴുവനുമായി ഒന്ന് ശോധന ചെയ്തിട്ട് അവിശ്വാസം എന്ന ദുഷ്ടകൃത എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് അവിടുത്തെ വചനം എന്നോട് പറയണം. അതിനാണ് നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുന്നത്. इसके लिए हम लोग प्रभु का वचन सुनते हैं. किसके लिए सुनते हैं? नॉट जस्ट टू कंफर्ट. लाइट जैसा मार के सर्च करता है, सर्च मी ओ लॉर्ड, सर्च मी. നമ്പർ 2, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കൂട്ടായ്മ, ഫെലോഷിപ്പ്, ഡെയിലി ഫെലോഷിപ്പ്, തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ. എന്തിനാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുന്നത്? തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കാനും തമ്മിൽ പറയുവാനും. ബ്രദറെ, ഹൃദയം കടിഞ്ഞപ്പെട്ടു പോകരുത്. സിസ്റ്ററെ, ഹൃദയം കടിഞ്ഞപ്പെട്ടു പോകരുത്. ബഹൻ, दिल कठोर नहीं होना. भाई, दिल कठोर नहीं होना. ये जब भी लोगों को बोलता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है. ഇത് ആൾക്കാരോട് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ വരാൻ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തോ പാസ്റ്ററിന് വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്യുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. बाइबल स्टडी में आओ करके बोलेंगे तो पास्टर के लिए आता वो जैसा आते, पास्टर के लिए. नहीं आएगा तो मुझे सॉरी बोलते, पास्टर सॉरी मैं आज नहीं आ पाए. किसको सॉरी बोल रहे हैं? मुझे सॉरी किसके लिए बोल रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. मैंने ऑलरेडी ये पढ़कर आप लोग को सिखा रहा हूँ, मुझे क्यों आप सॉरी बोल रहे हैं? यू आर फूलिंग योरसेल्फ. आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं. तो फेलोशिप में हम लोग किसके लिए आते? वी आर कमिंग टुगेदर टू वॉन्ट टू एनकरेज ईच अदर. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, तीसरा बात, उस रेस्ट में प्रवेश करने का द्वार बंद हुआ है क्या अभी भी?
बंद हुआ है, अभी भी ओपन है, मौका अभी भी है। मौका अभी है, इसके लिए उसको हम लोग क्या करना है? वो गवा नहीं देना है, तौबा करके परमेश्वर के पास उस मौके को पकड़ना है. സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വാതിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ? അടച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, അവസരം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇതാണ് അവസരം. ഇപ്പോൾ ഈ സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല അവസരം. ഈ അവസരം കളഞ്ഞു പോകാതെ, കർത്താവേ ഞാൻ വചനം കേട്ടു, ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാം. परमेश्वर के पास हर बार जब भी हम लोग आते हैं सुनने के लिए खुदा का कलाम, सो ऑल एन अपॉर्चुनिटीज, प्रवेश करने का अपॉर्चुनिटीज, इट इज ओपन. परमेश्वर हमें माफ करेगा, गॉड विल फॉरगिव अस, बट इस फॉरगिवनेस एंड इस ग्रेस इज नॉट चीप. ദൈവം നമ്മളെ ക്ഷമിക്കും, ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്നുള്ളത് ചീപ്പല്ല കേട്ടോ. ചൈനയുടെ സാധനം വിൽക്കാൻ കിടക്കുന്ന പോലെ 5 രൂപയ്ക്ക് 10 എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ. വളരെ വിലയുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്ക് പാപം ചെയ്ത് എപ്പോഴും കർത്താവിനടുക്ക് ചെന്നിട്ട് ക്ഷമ വഹിക്കാം, കർത്താവിടെ ഇരിക്കുക ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് നമ്മൾ ചീപ്പായിട്ട് കരുതരുത്. നമ്മൾ ചീപ്ലി नहीं लेना परमेश्वर का फॉरगिवनेस को. मैं कभी भी जाएगा तो प्रभु मुझे माफ़ करेगा. नो, वी शुड गो विथ फियर and we should understand it is a costly grace. Number 4, നാലാമത്തെ കാര്യം, 3:1, 3 का एक जरा देखिए. वहाँ पर लिखा है कि യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവീൻ. यीशु को क्या करना है? ध्यान करे. कंसिडर जीसस. കൺസിഡർ ജീസസ്. കർത്താവിനെ നോക്കണം. കർത്താവിനെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു को देखने का मतलब Jesus is God, but at the same time Jesus has become fully man. യേശു പൂർണ്ണ ദൈവമാണ്, അപ്പോൾ തന്നെ യേശു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ സഹതാപം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാപുരോഹിതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. यीशु मसीह पूरा परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह पूरा इंसान भी है. इसके लिए वो मेरी सहायता कर सकता है जब मैं परीक्षा में जाऊं, जब मैं टेम्पटेशन में जाऊं. God, Jesus can come as an helper because he is fully man. He is fully God, he is fully man. Consider Jesus. यीशु को ध्यान करो.